आज हूँ मार्च मास 18 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर एलपीजी यूजर्स ध्यान दियंतु। समस्त को करबाको पड़िबनी ई केवाईसी सरकार रखिले स्पष्टीकरण। यदि आपण जने एलपीजी ग्राहक तेबे यह आपनक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। एलपीजी ग्राहकों बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण स्पष्टीकरण रखिंट केन्द्र पेट्रोलियम मंत्रालय। केवल अनधिकृत एलपीजी व्यवहारकारी ई केवाईसी व्यवस्था समस्त एलपीजी उपभोक्ता ई केवाईसी करने दरकार नहीं। यदि एलपीजी उपभोक्ता ई केवाईसी करना करेंगे, यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उपभोक्ता नुहति पूर्वर ई केवाईसी करे आउ करने दरकार नहीं। निज घरे बसी भी ई केवाईसी करें मंत्रालय कही। सरकार यह कहते ई केवाईसी प्रक्रिया बहुत सरल एवं आपण घरे बसी मागणारे समाप्त कर ई केवाईसी समाप्त नहेले एलपीजी सब्सिडी उपलब्ध प्रभावित हेबा नहीं। ई केवाईसी प्रक्रिया स्थानांतर को त्वरित करे, योग्यता स्पष्ट करे, ठक हिताधिकारी को चिन्हट करे एवं एलपीजी अपव्यवहार किंबा दिग परिवर्तन को रोकबारे सहायता करिबो। यदि आपण जने अण पीएमयूआई ग्राहक एवं पूर्वर ई केवाईसी पूर्ण कर सारी तेज आपन को यह पुनर्बार करने को पड़ेगा नहीं। परवर्ती खबर 20 जाए कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना। 40 किमी बेगरे बहिबा पवन। आसंता 20 तारिख जाए राज्य में विक्षिप्त स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हो पारे। 17 तारिख कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, केउझर और बालेश्वर किछि स्थान में घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा होता। 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बही पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करथिला। 18 तारिख में उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में झड़ वर्षा हो पारे। 19 तारिख में उत्तर ओडिशार अल्प किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 20 तारिख में उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव वर्षा आशंका थिबा पाणीपाग विभाग आकलन करछि। परवर्ती खबर प्रेमानंद महाराज को भेटिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 19 ରୁ 21 पर्यंत 3 दिनिया उत्तर प्रदेश गस्तरे रहिबे। एही समय मध्य से अयोध्या, मथुरा और वृंदावन प्रमुख धार्मिक स्थल परिदर्शन करेंगे। से अयोध्यार राम मंदिर में प्रार्थना करेंगे और वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज को भेटिबे। मार्च 19 ରେ राष्ट्रपति प्रथम अयोध्या पहुंचे। सेठारे से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रार्थना और पूजा करेंगे। से मंदिर परिसर में एक श्रीरामचंद्र स्थापन करेंगे। यह गस्तर एक गुरुत्वपूर्ण आकर्षण हो। अयोध्यार से हेलिकप्टर चके वृंदावन यात्रा करेंगे। सेना हेलीपैड्रु बाहरी जातीय राजपथ मार्ग दे राडिसन होटेल पहुंचबार कार्यक्रम रही। किछि समय पर सन्ध्या 6:30 से इस्कन मंदिर परिदर्शन करेंगे। सेठारे से प्राय 1 घंटा बिताइबे बोली आशा कराଯାଉଛି। इस्कन मंदिर में से भगवान कृष्ण, बलराम, राधाकृष्ण और निताई गौरंक देवता मान प्रार्थना करेंगे। मार्च 20 ରେ राष्ट्रपति संत प्रेमानंद महाराज सहित साक्षात करेंगे। परवर्ती खबर एसीबी अग्निकांड नहीं स्वास्थ्य मंत्री विवृत्ति। कारण खोजिब फैक्ट फाइंडिंग टीम। दोषी विरोध में हेब कार्यानुष्ठान। एसीबी अग्निकांड नहीं विधानसभा विवृत्ति रखिले स्वास्थ्य मंत्री। कहले कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ट्रमा केयर सेंटर में घटिथिबा आकस्मिक अग्नि दुर्घटना अति दुखदायक। निया लागिबा मात्रे ट्रमा केयर सेंटर प्रथम महला आईसीयू और पाखापाखि वार्ड रे थिबा 23 जन रोगी को युद्धकालीन भित्तिरे कर्मचारी माने स्थानांतर करथिले। समस्त अन्य आईसीयू वार्ड को स्थानांतर करा जायथिला। 7 जन रोगींकर अवस्था संकटापन्न हेबारु सेमानकर मृत्यु होइथिला। अन्य वार्ड और आईसीयू को स्थानांतर होई चिकित्साधीन अवस्था अन्य 5 जन गुरुतर रोगींकर देहांत होइथिला। देवदत्त साजी रोगी मानक उद्धार कार्य लागिथिबा 11 जन मेडिकल कर्मचारी निया प्रभाव में आहत होइथिले। सेमानकर एबे चिकित्सा चलिछि। सेमाने विपदमुक्त अछंती। मुख्यमंत्री एही विषय जानिबा परे सोमवार सकाळ 4:07 घटनास्थल परिदर्शन करने सह रोगी परिवार को समवेदना एवं आश्वासन जणाइथिले। समस्त आहत को व्यक्तिगत भाव भेटी सर्वोत्तम चिकित्सा जगाई देवाकू विभागीय अधिकारी को निर्देश देथिले। मृतकों परिवार को 25 लाख लेखाएं सहायता राशि घोषणा कर आहत रोगी मान उन्नत मानर चिकित्सा करने व्यवस्था कर। परवर्ती खबर विधानसभा एसीबी निया। राज्य सरकार को नवीन को टार्गेट कहले भूषुड़ी बड़ मेडिकल सुरक्षा। कटक एसीबी अग्निकांड को नहीं राजनीति तेज अछि। अघटन पर एसीबी कैंपस विधानसभा एसीबी ताती देखा मिली। बीजेडी और कांग्रेस नेता स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक इस सभा दाबी करने सह दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करछन्ते। एही भितरे विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को टार्गेट करछन्ते। से कहछन्ते आज मु भाराक्रांत हृदय एठारे ठिया होइछि। सोमवार मु कटकर एसीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिदर्शन करथिले। मु जहा देखिले ताहा केवल एक दुखद दुर्घटना दृश्य नुहे बरं आम राज्यर प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान रे
ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସୋମବାର ଭୋରୁ ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଏମାନେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଶୋକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇବା ହକଦାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପିତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର। 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ଗଠନର ଅଣଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆଇନଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁବା ପଡ଼ିଲା ଭାରି। କଂଗ୍ରେସର ନିଲମ୍ବିତ 3 ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଦଳକୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 3 ବିଧାୟକ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ମୋହନ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 3 ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ 3 ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସହିତ ଦଳ ବିଚାରଧାରା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବାରୁ 3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟକ ନଗର ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିବି ଟ୍ରାଜେଡି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସିରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସି ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହା ମାନବାଧିକାର ଚରମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏଚ୍ଆର୍ଏଫ୍ ଆବାହକ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷୋୟୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମକିମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଭକ୍ତ କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲେ ସୋଫିଆ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ 3 ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ। ମୌକା ଦେଖି ଚୌକା ମାରିଲେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। କଟକରେ କାହାକୁ ଦଳରେ ମିଶାଇଲେ ବି ଜଣାଉନଥିଲେ। ଏପରିକି ଦଳର ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁନଥିଲେ। ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁବାରୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ମୋହନ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରମାରୁ ନେଇ ନିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ନିୟମ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଆୟକର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେ ସ୍ଲିପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଫର୍ମ 16କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦରମା ସୁବିଧା, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୃହ, କାର୍ ସୁବିଧା, ଋଣ ଏବଂ ଉପହାର ଉପରେ କିପରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯିବ ତାହା ଘଟିବ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ, ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟକର ଆଇନ 1961କୁ ବଦଳାଇବ। ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ
ନୂଆ ଟିକସ ଆଇନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କରଦାତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ 22 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଟିକସ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ କରଯୋଗ୍ୟ ଦରମା ଭତ୍ତା, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଆୟ ଗଣନା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 291 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଟିଏମସି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କାଳିଘାଟସ୍ଥିତ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 291 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଭାଜପା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଉଭୟ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଆକଳନ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିଯିବ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ। ଆମେରିକା, ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଗ୍ଧ ପାଷ୍ଟରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ଦୁଗ୍ଧ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପାଳି ପାର ହୋଇ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦାଦେବୀ। ଭାରତ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନନ୍ଦାଦେବୀ। କାଲି ସକାଳେ ଏହି ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର ଭାଦିନାର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 47,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲପିଜି ରହିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାହାଜଟିକୁ କାଣ୍ଡାଲା ବନ୍ଦରରେ ଡକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ ଅନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଦିନାର ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜ ଶିବାଲେଖ ମଧ୍ୟ 46,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ନେଇ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଭୟ ଜାହାଜରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମୋଟ 42,700 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦିନକର ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ରେଡିମେଡ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ବଢ଼ିଛି। ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଡି ଟୁ କୁକ୍ ମିଲ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଏବେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି 20% ବଢ଼ିଥିବା ରିଟେଲରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରେଡି ମିଲ୍ସ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡଲ୍ସ, ରେଡି ଟୁ କୁକ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ବେଶ୍ ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖୋଜିବା ଯୋଗୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରିମିୟମ ଗ୍ରୋସରୀ ରିଟେଲର ଲେ ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରବକ୍ତା କରଣ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଖାସ୍ କରି ରେଡି ଟୁ ପେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଡି ଟୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଇସୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବ ବାନାର୍ଜୀ। ମଦ ଡେରି ଏହାର ଫ୍ରୋଜନ୍ ପରିବା ବିକ୍ରିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସ୍ୱିଗ୍, ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୁଇକୱେର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍, ବିରିୟାନୀ କିଟ୍ ଏବଂ ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଅଧିକ କିଣୁଥିବା ଏଲଡି ଫୁଡ୍ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନ। ସାତକୋଟିରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସହିତ ରହିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। କାଠ ଚୁଲା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ହେବ। ତାହା ବାଦ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସମାଧିପୀଠ ତଥା ସ୍ମୃତି ଫଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା ସହ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରାଯାଇ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 24ଟି ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସିଏମସି ପ୍ରାୟ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଖାନନଗର କାଠଚୁଲା, ଖାନନଗର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ବିଡ଼ାନାସୀ, ସତୀଚଉରା ଓ
କାଳିଆବଦ୍ଧ ଶ୍ମଶାନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏମସି ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ସତୀଚୋରା ଶ୍ମଶାନ, ଯେଉଁଠି କଟକ ସହରର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଖକା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର କମ୍ପାନୀର ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆଡଭାଇଜର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମନୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ଦଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରନୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରନୱେରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଈଗୋରୁ ପଶି ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଟିମ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିୟମିତ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଯିବ ଖଡ଼ଗପୁର ବିଜୱାଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୱାଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ। ମୋଟ 1102 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର 522 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 97 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 88 କିମି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝରରେ 86 କିମି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 53 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହି କରିଡର ରାଜ୍ୟର 27ଟି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଶପଥ ନେଲାଣି ଇରାନ, କହିଲା ସୈୟଦଙ୍କ ରକ୍ତ ବେକାର ଯିବନି। ଇରାନୀ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ରିୟର ଆଡମିରାଲ ଶାହରାମ ଇରାନୀ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ନୌସେନା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହାର 87 ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ IRIS ଡେନାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 87 ଇରାନୀ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଇରାନ ଫେରୁଥିଲା। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରେସ୍ ଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ ରିୟର ଆଡମିରାଲ ଶାହରାମ ଇରାନୀ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରାଧକୁ କେବେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୈୟଦଙ୍କ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଘାତ ପାଇବ ଯାହା ସେମାନେ ଅତି କମରେ ଆଶା କରିନଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ, 379 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଗତ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାଇବର ଠକେଇର ମୂଳ ଆଧାର ଥିବା ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ନକଲି ସିମ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଜଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 39,714ଟି ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। 1315ଟି ମ୍ୟୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ, 36ଟି ATM ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ, 47ଟି ଚେକ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ, 24ଟି ନକଲି ସିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 379 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 7,549 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ହଟିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରବିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନନ୍ଦିନୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1993 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ନାରିଆଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ସଚିବ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ମୀଣାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1997 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଧିକାରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଘୋଷ ଗୃହ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧନାଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଡିଜିପି କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରତିମ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନର ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ।
उत्तरप्रदेश पीलीभीतर पूर्वतन बीजेपी सांसद वरुण गांधी तांको परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिଛନ୍ତି। साक्षात समय तांको पत्नी और झील सहित उपस्थित थिले। सोशल मीडिया साइट एक्स रे एक पोस्ट रे वरुण लिखिଛନ୍ତି जे मो परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी तांकर आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाइबार सौभाग्य मते मिलिछि। आपणकर अद्भुत पितृ स्नेह एवं सुरक्षा भावना अच्छी। आपण को भेटिबा मोर विश्वास को आहरी शक्तिशाली करे जे आपण देश एवं एहर नागरिकों प्रकृत रक्षक। एही फोटो सामना को आसिया परि राजनीतिक महल में कल्पना जल्पना आरंभ होइछि। यह विश्वास करा जाछि जे आसंता वर्ष उत्तर प्रदेश रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन में वरुण सक्रिय भूमिका ग्रहण करि पारंती। परवर्ती खबर शीघ्र करंतु एही काम। घरे गैस ग्राहकों पई सरकार को घोषणा। सरकार समस्त घरे गैस ग्राहकों पई बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण बा ई-केवाईसी को बाध्यतामूलक କରିଛନ୍ତି। सब्सिडी लाभ सठिक हिताधिकारी पाखरी पहुंचवा एवं एलपीजी गैस रो कला बजारी को रखिया पई यह करा जाउछि। तथापि यह गैस एजेंसी गुडी को बारंबार जीवार आवश्यकता को दूर करिवो एवं संपूर्ण प्रक्रिया फोन माध्यम रे करा जाय परिबो। एथि पई गैस कंपनी रो ऐप एवं आधार फेस आरटी ऐप आवश्यक हेबो। केंद्र सरकार देशर प्राय 330 नियुत घरे गैस ग्राहकों पई बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण बा ई-केवाईसी को बाध्यतामूलक କରିଛନ୍ତି। यह किछि सरल पदक्षेप रे फोन माध्यम घर कर गैस जगण में स्वच्छता आनिबा एवं सब्सिडी लाभ सठिक हिताधिकारी पाखरे पहुंचवा निश्चित करने। तेबे समस्त एलपीजी उपभोक्ता ई-केवाईसी करने दरकार नहीं। जो एलपीजी उपभोक्ता ई-केवाईसी करना से करेंगे। जदि पीएमयूआई उपभोक्ता नुहति पूर्वर ई-केवाईसी करछन्ते दरकार नहीं। पीएमयूआई उपभोक्ता प्रतिवर्ष ई-केवाईसी कले सब्सिडी डीबीटी रे पाइबे। ई-केवाईसी निजे घरे बसी करि परिबे। कोनसी क्षेत्र रे भी एलपीजी जगाण प्रभावित हेबा नै बोली पेट्रोलियम मंत्रालय कहिछि। परवर्ती खबर क्रेडिट कार्ड व्यवहारकारी को झटका। जदि आपण क्रेडिट कार्ड व्यवहार करूछन्ती तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बदलुथिबा आर्थिक स्थिति मध्य बैंक गुड़िक एवं क्रेडिट कार्ड व्यवहारकारी को बड़ झटका देछन्ती। कार्ड रे मिलुवा रिवार्ड पॉइंट एवं ऑफर्स रो बड़ धरणर कार्ड करछन्ती विभिन्न बैंक माने एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा रे कटकणा लगाइछन्ती। विमान बंदर लॉन्च एक्सेस मागणा मूवी टिकेट एवं रिवार्ड पॉइंट भली सुविधा गुड़ी को कमाई दिछि। केवल सेतिक नुहे एही सुविधा पाइबा पई एबे आपनको पूर्व अपेक्षा अधिक टंका खर्च करबा को पड़िबो। अमेरिकन एक्सप्रेस 9 मार्च रु प्लाटिनम ट्रैवल कार्ड रे रिवार्ड अधा कर दिछि। पूर्वर 1.9 लाख टंका खर्च रे 15,000 पॉइंट मिलुथा बेले एबे मात्र 7,500 पॉइंट मिलिबो। सेहि परि टाच भाउचर पाइबा पई एबे 7 लाख टंका पर्यंत खर्च करबा को पड़िबो। एसबीआई कार्ड वार्षिक 8टी लॉन्च विजिट सुविधा को कमाई एबे 4टी कर दिछि। आईसीआईसीआई बैंक प्लाटिनम कार्ड रे मिलुथा मागणा मूवी टिकेट सुविधा को संपूर्ण बंद कर दिछि। एक्सिस बैंक कार्ड बंद करिवार 30 दिन मध्य ही रिवार्ड पॉइंट शेष होइजवार नुआ नियम आनिछि। परवर्ती खबर 3 विधायकों सभ्य पद रद्द पई बाचस्पति को चिट्ठी लिखिला कांग्रेस। राज्यसभा निर्वाचन शेष होबा परे वर्तमान राजनीति जोरदार होई पड़छि। कारण है विधायकों क्रॉसभोटिंग नहीं वर्तमान चारिआडे चर्चा। तेबे क्रॉसभोटिंग करथिबा कांग्रेस विधायकों विरोध कांग्रेस पदक्षेप आरंभ करिछि। आज दल एही 3 जन को दलर निलंबन करिछि। सेतिक नुहे सेमानक सभ्यपद रद्द करबा पई कांग्रेस बाचस्पति को चिट्ठी लिखि जणाइछि। सेमाने हेले कटक बारवाटी विधायक सफिया फिरदौस, रमेश सेना और तासरथी गमांग। एथिसत विधानसभा एमानक आसन अलग करा बोली चिठी रे उल्लेख करा जायछि। एने कांग्रेस भवन में आयोजित एक सामाजिक सम्मेलन में कहुछि जे एही 3 विधायक कांग्रेस टिकट रे विजय लाभ करछन्ती। सेथिपई एमाने दलीय नियम भितर रहिबा कथा हेले सेमाने दलीय श्रृंखला भंग करछन्ती। सेथिपई दल विरोधी आईन अनुसार सेमानक सभ्यपद रद्द करा जाउ बोली दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर कटक एसीबी ट्रमा काजलिटी रे अग्निकांड घटना 13 जनक मृत्यु होइथिबा अभियोग। कटक एसीबी ट्रमा काजलिटी रे अग्निकांड रे मृतकଙ୍କ संख्या को नै रोगीଙ୍କ संपर्क द्वंद्व रे अछंती। कर्तृपक्ष मुखल नथिबा अभियोग होइछि। अग्निकांड को 24 घंटा बीतीथिले भी एसीबी कर्तृपक्ष सूचना देउ नथिबा अभियोग करछंती। गतकाली 10 जनक मृत्यु होइथिबा सूचना रखिथिले मुख्यमंत्री भंचन माझी। घटना परे आउ 3 जनकर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइथिबा कथा सामना को आसिछि। गतकाली अपराह्न राति भितर आउ 3 जनक मृत्यु होइथिबा कहते मृतकों परिवार वर्ग हेले एने आनुष्ठानिक भाव में कौन तथ्य रखिनांती एसीबी कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर 20 मासरे मरिछंती 154 हाथी। राज्य में विगत 20 मासरे 154 हाथी मृत्यु होइछि। विधानसभा एने लिखित उत्तर रखिछंती जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। सेथि मध्यरु 15टी दुर्घटना रे मृत्यु होइता बेले 23टी शिकारी शिकार होइछंती बोली गृहर उत्तर रखिछंती मंत्री। से आहरी मध्य कहिछंती जे गत 20 मासरे 7टी कलरापत्रिया बाघछेल 2टी हाथी दांत गोटे बंधुक जबत होइछि। राज्यर विभिन्न जंगल गत 20 मासरे 2024-25 और 2025-26 मार्च 1 तारिख मध्य 87,778.2 घनफुट परिमाणर चराकाठ जबत होइछि।
1039 କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଗତ 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚାଲ, 2ଟି ହାତୀଦାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଚାଲିଛି ଗୃହ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 40 ଦଳ। ଆଜିଠାରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ 24ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026। ଭାରତୀୟ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 28ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1400ରୁ ଅଧିକ ପାରା ଖେଳାଳି 145ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା 19ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ସେସନରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 40 ଜଣ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିକେ ସ୍ୱାଇଁ, ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ରଥ, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ମାର୍କଣା ରେଡ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ କାବୁଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର। ତାଲିବାନ ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା କାବୁଲରେ ଥିବା ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 250ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ 2000 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓମଦି ଆଡିକ୍ସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ଏହାକୁ ମାନବିକତା ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନଥିବାରୁ 3 ଦିନ ଅଫିସ ଛୁଟି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତେଲ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଲର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଦିସାନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ବୁଧବାର ଦିନକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ କାମ କରିବେ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜଳଯୋଗାଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ପାଇଁ 200 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଇଡିଏଫର ବଡ଼ ଦାବି। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଇରାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଏବଂ ବାସିସ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ଗୁଲାମ ରଜା ସଲେମାନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ସଲେମାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାରିଜାନି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟାଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଡିଏଫ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲାରିଜାନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲି ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଲାରିଜାନି ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ବର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। 400 ମୃତ, କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ। କାବୁଲର ଅମିଟ୍ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ବର୍ବର ଏବଂ କାପୁରୁଷୋଚିତ ଏବଂ ଅବିବେକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 400 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 250 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଏଭଳି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହା କୌଣସି ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଣହତ୍ୟା ଅଟେ,
ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଏହା କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ରମଜାନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୟାର ସମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କୌଣସି ଧର୍ମ, ନିୟମ କିମ୍ବା ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିଆଁବାଡ଼ ହେଲା ଭାରତ। କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଲା ଦାବି। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କଥିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ କାବୁଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଠୋର ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାବୁଲରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବର୍ବର, କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ବୈଧ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। ଭାରତର ବାମହାତୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶାନ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ସ ଦଳ ସହିତ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଲାଗି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଶନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 27 ବର୍ଷୀୟ କିଶନ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟି-20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 3 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ 119 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 112 ଇନିଂସରେ 29.10 ଆଭରେଜ ଓ 137.46 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 2998 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ଶତକ ଓ 17 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ 2027 ଆୟୋଜନ କରିବେ 3ଟି ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇସିସି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ 3 ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କରିବେ। ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ 2027ର ଆୟୋଜନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ 2ଟି ଟିମ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ ନାମିବିଆ ଏଯାଏଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଅଲଗା ରହିଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଆଇସିସିର ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ନାମିବିଆ ଆସୋସିଏଟ୍ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶରେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଆୟୋଜକ ହିସାବରେ ସେହି ଟିମ୍କୁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ବର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 400 ମୃତ, କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ। କାବୁଲର ଅମିଟ୍ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ବର୍ବର ଏବଂ କାପୁରୁଷୋଚିତ ଏବଂ ଅବିବେକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 400 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 250 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଏଭଳି ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହା କୌଣସି ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଣହତ୍ୟା ଅଟେ।